Hi everyone. Last time we completed with all the major biomolecules. Fine. We have done carbohydrate, nucleic acid, proteins, enzymes, lipids. Fine. So now we will just go through a few questions from NEET and AIMS. હવે તો NEET અને AIMS એક જ એક્ઝામ થઈ ગઈ પણ પેલા they were separate, right? તો જેટલા બી NEET માં અને AIMS માં ક્વેશ્ચન્સ આવ્યા હોય બાયોમોલેક્યુલ જે અણુઓ માંથી એની આપણે એક ડિસ્કશન કરીએ. So we start from year 2013 જ્યારે NEET આવ્યું હતું. Okay, એના પહેલા AIPMT કહેવાતું. So we'll just start with NEET. Question 1 is a phosphoglyceride is always made up of. એક phosphoglyceride શેનું બનેલું હોય છે? Only a saturated fatty acid esterified to a glycerol molecule to which a phosphate group is also attached. આનો મતલબ એવું કહે છે કે ખાલી સંતૃપ્ત ફેટી એસિડ થી બનેલું હોય છે જે ગ્લિસરોલ સાથે એસ્ટરિફાઈડ છે અને એમાં એક ફોસ્ફેટ ગ્રુપ પણ અટેચ્ડ છે. Second is only an unsaturated fatty acid, ખાલી એક જ unsaturated fatty acid esterified to a glycerol molecule to which phosphate group is also attached. C is saturated or unsaturated fatty acid. સંતૃપ્ત અથવા તો અસંતૃપ્ત fatty acid ગ્લિસરોલ સાથે એસ્ટર બંધ બનાવે છે અને એની સાથે એક ફોસ્ફેટ ગ્રુપ પણ અટેચ્ડ છે. અને fourth is D is a saturated or unsaturated fatty acid esterified to phosphate group which is also attached to glycerol molecule. એનો મતલબ સંતૃપ્ત અથવા અસંતૃપ્ત fatty acid જે ફોસ્ફેટ સાથે એસ્ટર બંધ બનાવ્યું છે અને એની સાથે ગ્લિસરોલ પણ અટેચ્ડ છે. આનો મીનિંગ એવો થાય. ક્લિયર? સો I'll give you 3 seconds. અત્યાર સુધી મેં આખું ડિક્ટેટ કર્યું. સો જસ્ટ ડિસાઇડ કે તમને શું લાગે છે કયું સાચું હશે. ઓકે, 3, 2, 1. The answer is C. કોઈ બી ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ કે ફોસ્ફોગ્લિસરાઇડ હોય એમાં સેચ્યુરેટેડ અથવા અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ કોઈ પણ હોઈ શકે. એ એસ્ટરિફાઈડ હોય છે ગ્લિસરોલ સાથે. ઓકે, ગ્લિસરોલ ની સાથે બંધ બનાવે છે. આપણે શીખ્યા હતા લિપિડ્સ માં, રિમેમ્બર? તો ફર્સ્ટ નોર્મલી એક આ વાત યાદ રાખજો કે ફોસ્ફોલિપિડ માં પેલું કાર્બન જે હોય ગ્લિસરોલ નું એની સાથે સેચ્યુરેટેડ એટલે કે સંતૃપ્ત ફેટી એસિડ અટેચ્ડ હોય છે. ઓકે, એસ્ટર બોન્ડ બનાવે. સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ હોય અને થર્ડ પોઝિશન ઉપર ફોસ્ફેટ હોય. Fine, so that is how a phospholipid is formed. The answer is C. Question number 2. The essential chemical components of many coenzymes are. Essential chemical components of many coenzymes are. ઘણા બધા સહકારકોમાં કયા essential chemical components હોય છે? Option A proteins, option B nucleic acids, option C carbohydrate, option D vitamins. I'll give you 3 seconds. 3, 2, 1. The answer is vitamins. Okay, આપણે વાત કરી હતી કે coenzyme કે cofactor જે છે are never protein. એ કોઈ દિવસ પ્રોટીન હોતા નથી. They are mostly vitamins. એ વધારે પડતા vitamin. આપણે તમને યાદ હોય તો NAD, NADH, FAD આવી બધી વાત કરી હતી, right? So coenzyme જે છે organic cofactors are mostly derivatives of vitamins. Fine. Third question. From the following, select only one which has secondary metabolites. નીચે આપેલામાંથી ખાલી એવું એક ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો કે જેમાં ખાલી દ્વિતીય ચયાપચયકો સેકન્ડરી મેટાબોલાઇટ્સ જે છે એના એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. ઓપ્શન A is cellulose, arginine, tyrosine. Option B is glycine, gums, diterpenes and serine. Option C is carotenoids, curcumin, rubber, phenylalanine. And option D is vinblastine, morphine, codeine and concavalin. Okay, 3 seconds. 3, 2, 1. Done.
The answer is D. શું કામે આપણે વાત કરીએ? A માં જુઓ તો cellulose is a polysaccharide, arginine and tyrosine are amino acids. D માં glycine જે છે is a amino acid, gum અને diterpene બે secondary metabolite છે. But then serine again is a amino acid. When you talk about C, carotenoid, curcumin, rubber, આ ત્રણ secondary metabolite છે. But phenylalanine is a amino acid. And D, vinblastine, morphine, codeine, concavalin, આ ચારે જે છે are secondary metabolites. So the option is D. Fine. Let's talk about question number 4. Assertion and a reason type નું question છે. Assertion એટલે એક statement દે છે અને reason એટલે statement નું કારણ તમને કહે છે. Fine. Assertion એવું છે કે all proteinaceous enzymes have 3D structure. જેટલા એન્ઝાઇમ ઉત્સેચકો પ્રોટીન ના બનેલા છે એ બધાને ત્રિપરિમાણીય 3D structure હોય છે. એનું reason એવું કહે છે the secondary structure in protein is according to amino acid and polypeptide. એનો મતલબ એનો જે દ્વિતીય સંરચના છે પ્રોટીનની એ કેના ઉપર આધારિત હોય છે તો કે એની અંદર આવેલા અમીનો એસિડ ઉપર, પોલીપેપ્ટાઇડમાં આવેલા અમીનો એસિડ ઉપર. ઓપ્શન એ સેઝ કે આ બે વસ્તુ સાચી છે અને રીઝન જે છે એ આ સ્ટેટમેન્ટ માટે કરેક્ટ એક્સપ્લેનેશન છે. ઓપ્શન બી both are true but R is not correct explanation for A. Option C, A is true but reason is false. Reason જે છે ખોટું છે, A સાચું છે. અને option D, both are false. બે ખોટા છે. Okay, 3 seconds everybody. 3, 2, 1. વિચારી લીધું કયું? Option is B. Both are true. પ્રોટીન 3D છે એ બી સાચું છે. એન્ઝાઇમ વાળું એન્ઝાઇમ જે છે પ્રોટીનનું બનેલું એ 3D હોય છે, that is true. અને સેકન્ડરી સ્ટ્રક્ચર જે છે પ્રોટીનમાં અમુક જે અમીનો એસિડ હોય એ જ બનાવી શકે છે. ઓકે, અમુક એમિનો એસિડની શૃંખલા હશે જ્યારે પોલીપેપ્ટાઇડમાં ત્યારે તમને આવું સેકન્ડરી સ્ટ્રક્ચર મળશે. આ અમીનો એસિડ કેવા હોય તો કે જે હાઇડ્રોજન બંધ બનાવી શકતા હોય એ જ અમીનો એસિડ બનાવે ને, આલ્ફા હિલિક્સ ને બીટા શીટ, રાઈટ? પણ હવે એને અને 3D સ્ટ્રક્ચરને ક્યાં સીધે લાગે વળગે, રાઈટ? સો બોથ આર ટ્રુ, બે સાચું છે, પણ પેલાનો જવાબ જે છે કે એક્સપ્લેનેશન જે છે એ રીઝન નથી. ઓકે, ફાઇન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Select the option which is not correct with respect to enzyme action. એક ઉત્સેચકની એક્શન માટે કયું સાચું નથી, which is not correct. આવું ભૂલવાનું નહીં, થોડું જ્યારે વાંચો ક્વેશ્ચન ત્યારે you have to be a little more attentive. Fine. Option A, substrate binds with enzyme at its active site. ઉત્સેચકમાં સક્રિય સ્થાન ઉપર પ્રક્રિયક જે છે આવીને બાઇન્ડ થાય છે. Option B, addition of a lot of succinate does not reverse the inhibition of succinate dehydrogenase by malonate. એટલે succinate dehydrogenase જે છે એમાં malonate-ના કારણે જે બી ઇન્હિબિશન થયું હશે, અવરોધન થયું હશે, એને તમે રિવર્સ કરી શકતા નથી એક્સ્ટ્રા સક્સિનિક એસિડ નાખીને. Option C, a non-competitive inhibitor binds the enzyme at a site distinct from that which binds the substrate. Non-competitive inhibitor એન્ઝાઇમના સક્રિય સ્થાનના બદલે કોઈ બીજી સ્થાન પર જઈને જોડાય છે. D, malonate is competitive inhibitor of succinate dehydrogenase. Malonate જે છે એ competitive inhibitor અવરોધક છે succinate dehydrogenase. So answer I hope is ready. 3, 2, 1. The answer is addition of a lot of succinate does not reverse. આ ખોટું છે. જ્યારે કોમ્પિટિશન હોય ત્યારે અગર તમે સક્સિનેટ વધારે આપવા માંડો, મેલોનેટની સાંદ્રતા કરતા કોન્સન્ટ્રેશન કરતા સક્સિનેટની સાંદ્રતા કોન્સન્ટ્રેશન વધારી દો
તો સક્સિનિક ડિહાઇડ્રોજેનેઝ ઉપર જે ઇનિબિશન થયું હોય, અવરોધન થયું હોય, એ રિવર્સ કરી શકાય એમ હોય છે. મેં આ વાત કરી હતી, યાદ આવે છે? So that is the answer. Then next question, which of the following is non-reducing sugar or non-reducing carbohydrate? A. maltose, B. sucrose, C. lactose and D. ribose 5-phosphate. A bow simple question che. I guess everybody should be able to answer. Okay, right. So the answer here is sucrose, right? સુક્રોઝ માં જે છે હેમીએસિટલ ગ્રુપ હોય એટલે કે ફંક્શનલ ગ્રુપ હોય એ બે ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ ના બોન્ડ બનાવવામાં ઇન્વોલ્વડ છે. સો દે આર નોટ એબલ ટુ બી રિએક્ટિવ. એ રિએક્ટિવ રહેતા નથી એટલે રિડ્યુસ કરી શકશે નહીં. બાકી બધી શુગરમાં એના હેમીએસિટલ અથવા હેમીકીટલ ગ્રુપ ફ્રી હોય એટલે એ રિડ્યુસિંગ શુગર્સ કહેવાય. સુક્રોઝ અને ટ્રી હેલોઝ આ બે જેવી શુગર છે જે નોન રિડ્યુસિંગ છે. ક્લિયર? Okay, next question is again assertion reason type. Assertion is enzymes become inactive below minimum temperature. ઉત્સેચક જે છે એક મિનિમમ ટેમ્પરેચર થી નીચે તમે લઈ જશો તો ઇનએક્ટિવ થઈ જશે, કાર્યશીલ રહેશે નહીં. The reason for inactivity is due to denaturation. વિનેસર્ગીકરણ ના કારણે સક્રિય રહેતા નથી. આ એનું reason. So what do you think? A, both are true. R is correct explanation for A. B, both are true. R is not correct explanation for A. C, A is true but reason is false. And D, both are false. So the answer for this is A is true, R is false. હા, મિનિમમ ટેમ્પરેચર થી નીચે લઈ જશો તો એ ઇનએક્ટિવ થઈ જાય છે પણ એના સ્ટ્રક્ચર કે ફંક્શન ઓછું થઈ જાય પણ એના સ્ટ્રક્ચરમાં કાંઈ ફેર પડતો નથી. પણ રીઝન જે કીધું છે કે આ લો ટેમ્પરેચર ઉપર ઇનએક્ટિવિટી શેના કારણે થાય છે તો કે ડીનેચરેશન, વિનેસર્ગીકરણ થઈ ગયું તો એ ખોટું છે. વિનેસર્ગીકરણ ખાલી હાયર ટેમ્પરેચર્સ ઉપર જ થાય. લોઅર ટેમ્પરેચર ઉપર તો એવું વિચારો કે એન્ઝાઇમ એમનેમ ફ્રીઝ થઈ ગયું છે, right? So the reason is false. Next question, which of the following statement is incorrect? A, a competitive inhibitor reacts reversibly with enzyme to form enzyme inhibitor complex. Competitive inhibitor જે છે એ ઉત્સેચક સાથે reversible way માં bind થાય છે. Option B, in competitive inhibition, the inhibitor molecule is not chemically changed by enzyme. એટલે કે કોમ્પિટિટિવ ઇન્હિબિશન જ્યારે થયું હોય અવરોધન ત્યારે ઇન્હિબિટરમાં કોઈ પણ પ્રકારના રાસાયણિક ફેરફારો થતા નથી ઉત્સેચકના કારણે. C, the competitive inhibitor does not affect the rate breakdown of enzyme substrate complex. આ competitive inhibitor જે છે અવરોધક જે છે એ તમારા એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ કે ઉત્સેચક અને પ્રક્રિયકનું જે સંકુલ બને છે એમાંથી નિપજ બનવાનું જે પ્રોસેસ છે અથવા એનો જે દર છે એ દરમાં કાંઈ એ ફેરફાર કરતું નથી. Or D, the presence of competitive inhibitor decreases the Km of enzyme for the substrate. Km શું છે તો કે Km is a constant, Michaelis-Menten constant. આ જ્યારે તમે enzyme activity or enzyme velocity versus concentration of substrate નો ગ્રાફ ડ્રો કરો ત્યારે તમે Km લખી શકો. શું છે Km? તો Km is substrate concentration at half of the maximum velocity. એનો મતલબ, ચલો I will try to draw very weakly. Let's see. Okay. Let us try. Okay. આ તમારો ગ્રાફ છે. અહીંયા તમે લખો છો વેલોસિટી, રાઈટ? અહીંયા તમારા સબસ્ટ્રેટનું કોન્સન્ટ્રેશન. તમને ગ્રાફ યાદ હોય તો થોડો આ ટાઈપનો હતો, રાઈટ?
So this was the Vmax. Oi. Chi. Let us try better. Okay. Chalo, I think you understand. This here is the Vmax, okay? આ જે છે એ વેગનું મહત્તમ વેગ or maximum velocity is here. તો Km શું છે? Km is the substrate concentration when the velocity is half of its maximum. એટલે આ અગર Vmax છે તો એનું half એટલે અહીંયા ક્યાંક થશે, રાઈટ? તો આ half ને તમે ગ્રાફ ઉપર એક્સટેન્ડ કરો અને એને x એક્સિસ ઉપર જોવો તો આ કોન્સન્ટ્રેશન જે હશે, જે સાંદ્રતા પર તમારું વેલોસિટી જે છે એ હાફ હોય, આ સાંદ્રતાને Km કહેવાય. ઓકે, આ Km is different for different enzymes. હરેક એન્ઝાઇમ ની પોતાની ખાસિયત છે. So the presence of competitive inhibitor decreases Km. Decreases Km એટલે હવે ઓછા સાંદ્રતા પર, ઓછા સબસ્ટ્રેટ કોન્સન્ટ્રેશન પર વધારે તમે વેગ મેળવી શકો, એનો મતલબ એવો થાય of the enzyme for the substrate. So these are the four options. The correct answer is C. આમાં પૂછ્યું હતું કે શું ઇનકરેક્ટ છે, કયું આન્સર સાચું નથી. તો આમાં C ઓપ્શન છે. કમ્પિટિટિવ ઇન્હિબિટર જે હોય, જેમ કે આપણે સક્સિનેટ, ડિહાઇડ્રોજનેઝ ને મેલોનેટ ની વાત કરી હતી. અગર મેલોનેટ જઈને ઘણા બધા એન્ઝાઇમ ને બ્લોક કરીને રાખ્યા હોય તો એ તમારો દર જે છે એને ઓછો કરી દે છે ખરા. ઓકે, તો the answer would be C, કે તમારું જે રિએક્શન નો રેટ છે, બ્રેકડાઉન નો રેટ જે છે એને ઘટાડી દે છે. Next question, question number 2 for 2015, sorry. Select the appropriate statement. આમાંથી એક સાચું લાગતું હોય. પૂરું સ્ટેટમેન્ટ એટલે કેવું કે એ વાક્ય તમે કયો તો એ વાક્યમાં બધી ઇન્ફોર્મેશન તમને મળી જાય એવું એક સ્ટેટમેન્ટ સિલેક્ટ કરો. Option A, all proteins have 20 amino acids. Option B, both ends of proteins are similar. એટલે બે છેડા જે છે એક સરખા હોય છે. Option C, all proteins are soluble. બધા પ્રોટીન soluble છે. And option D, proteins are made by peptide bonds. Okay, so the answer for this is A. I'll tell you why. આ સ્ટેટમેન્ટ જ્યારે તમે વાંચો કે all proteins have 20 amino acid, તો એ complete statement છે. આમાં કોઈ બી exception નથી, બરોબર? B ની વાત કરો તો એ તો ખોટું જ છે. Both ends of protein are not similar. એક હોય છે એ end terminal હોય છે જે amino group free હોય, અને બીજું જે છે એ carboxylic acid group free હોય, right? Then C, all proteins are soluble. તો આ બી ખોટું છે. બધા પ્રોટીન જે છે એ soluble અમુક લેવલ સુધી હોય છે, અમુક સુધી નહીં. એનું એક્ઝામ્પલ, સિમ્પલેસ્ટ એક્ઝામ્પલ તમને ક્લિયર કરવા માટે કહું તો હેર, આપણા વાળ જે છે એ કેરેટિન નામના પ્રોટીનનું બનેલું હોય છે, રાઈટ? તો કેરેટિન જે છે એ સોલ્યુબલ નથી. પાણીમાં નાખો ને વાળ ઓગળી જાય છે, હે? નહીં ને? So all proteins are not soluble. Then D, proteins are made by peptide bond. Polypeptide કયો? તો હા, polypeptide is made of peptide bond. પણ પ્રોટીન જે છે એ પેપ્ટાઇડ બોન્ડના અલાવા ડાઇસલ્ફાઇડ બોન્ડ, આયોનિક બોન્ડ, પછી હાઇડ્રોજન બોન્ડ, હાઇડ્રોફોબિક ઇન્ટરેક્શન, આવા કેટલા બધા અલગ અલગ પ્રકારના બોન્ડથી બનેલું હોય છે પ્રોટીન. પોલીપેપ્ટાઇડ લખ્યું હોય તો યસ, polypeptide is made of peptide bond, but protein is not only made from peptide bonds. Clear? તો એ સ્ટેટમેન્ટ સાચું છે ખરા કે હા એમાં પેપ્ટાઇડ બોન્ડ છે, પણ એ કમ્પ્લીટ સ્ટેટમેન્ટ નથી, પૂરું નથી. That is why you cannot call it appropriate. એટલે સૌથી અપ્રોપ્રિએટ જે આન્સર છે is A. ઘણી વખત આવું થશે કે બે ઓપ્શન બહુ સિમિલર લાગતા હોય, તો એવા કેસમાં you have to select the most
એક્યુરેટ, જેમાં એક્સેપ્શન કાંઈ ન મળતા હોય, કાંઈ બી ખોટ ના મળતી હોય એવા ટાઈપનું સ્ટેટમેન્ટ આન્સરમાં દેવાનું. ક્વેશ્ચન assertion અને reason ટાઈપનું. A tightly bound coenzyme or metal ion is called prosthetic group. કોઈ બી જે એન્ઝાઇમ સાથે એકદમ ટાઈટ વેમાં બાઉન્ડ છે, જોડાયેલું છે, એને તમે પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ કહો છો. રીઝન, complete catalytic active enzyme together with its bound coenzyme is called apoenzyme. Okay, એક એન્ઝાઇમ એની સાથે અટેચ્ડ કોએન્ઝાઇમ ને તમે એપોએન્ઝાઇમ કહો છો. સો ઓપ્શન્સ સેમ ફોર ઓલ assertion reason આવા જ ટાઈપના ઓપ્શન્સ હશે. ફાઇન, તો I'll tell you the answer. The answer is C. એ સાચું છે કે કોએન્ઝાઇમ જે છે એ અગર કોએન્ઝાઇમ કે મેટલ આયન એકદમ ટાઇટલી બાઉન્ડ હોય એન્ઝાઇમ સાથે હંમેશા માટે જોડાયેલું હોય તો એને પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ કહેવાય. પણ રીઝન જે છે ઇઝ નોટ ટ્રુ. એપોએન્ઝાઇમ એટલે ખાલી પ્રોટીન પાર્ટને કહેવાય. અગર પ્રોટીન પ્લસ કોએન્ઝાઇમ અને જે કેટાલિટિકલી એક્ટિવ હોય એને તમે કહેશો હોલો એન્ઝાઇમ, એપોએન્ઝાઇમ નહીં. ફાઇન. Then next question, the two polypeptides of human insulin are linked together by. આનો આન્સર જે છે એ તમને આમાં there were a lot of questions કે જે તમે બીજા અમુક ચેપ્ટર્સ ભણતા જશો ને એ રીતના તમે બાયોમોલિક્યુલ્સના ચેપ્ટરના ક્વેશ્ચન્સ જે છે એને બી સારી રીતના આન્સર કરી શકશો. એટલે 2-3 ચેપ્ટરમાંથીનો કોમ્બિનેશન કરીને ક્વેશ્ચન પૂછે એવું બી હોય છે. અત્યારે મેં મોસ્ટલી ખાલી જે બાયોમોલિક્યુલ્સમાં ઇન્ક્લુડ કરી શકાય એવા જ ક્વેશ્ચન્સ લીધા છે, રાઈટ? તો આમાં એટલે મેં એમાં દર્શાવી બી દીધું કે ધીસ ઇઝ ઇન્સ્યુલિન મોલિક્યુલ અને આ ઇન્સ્યુલિનમાં વચ્ચે આ જે SS છે એ ડાઈસલ્ફાઇડ બોન્ડ છે. તમને યાદ હશે મેં કીધું તું સિસ્ટીન વચ્ચે બને, ઓકે, સિસ્ટીન વચ્ચે બને છે. તો ધ આન્સર, કરેક્ટ આન્સર ફોર ધીસ ઇઝ કે આ ઇન્સ્યુલિનની બે પોલિપેપ્ટાઇડ વચ્ચે હોય છે ડાઈસલ્ફાઇડ બોન્ડ ઓર ડાઈસલ્ફાઇડ બ્રિજેસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, which of the following statements is wrong? આમાંથી કયું સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ ખોટું છે? A. Sucrose is a disaccharide. B. Cellulose is a polysaccharide. C. Uracil is a pyrimidine. And D. Glycine is a sulfur-containing amino acid. આ તો ચલો બધાને આવડવું જોઈએ, right? The answer is D. Glycine is a sulfur-containing amino acid. આ ખોટું છે. શું કામ? તો એ ગ્લાયસીનમાં R ગ્રુપ તો ખાલી હાઇડ્રોજન છે. સલ્ફર કન્ટેનિંગ અમીનો એસિડ બે જ છે, એક છે મિથિયોનિન અને એક છે સિસ્ટીન. ફાઇન, આ યાદ રાખજો. Let's talk about next question. A typical fat molecule is made of. એક ટિપિકલ ચરબીનું મોલેક્યુલ છે, ફેટનું મોલેક્યુલ છે, શેનું બનેલું હોય છે? A. 3 glycerol 1 fatty acid. B. 1 glycerol 3 fatty acid. C. 1 glycerol 1 fatty acid. કે D. 3 glycerol 3 fatty acid. ચલો આ બી બધાને આવડવું જોઈએ. Give you 3 seconds. Okay, 3, 2, 1. Yes, the answer is 1 glycerol and 3 fatty acid. એક ગ્લિસરોલ પાસે 3 હાઇડ્રોક્સિલ ગ્રુપ હોય છે, 3 OH હોય છે અને હરેક OH સાથે ફેટી એસિડનું COOH રિએક્શન કરી એસ્ટર બોન્ડ બનાવી અને એવા 3 ફેટી એસિડના મોલેક્યુલ બાઇન્ડ થઈ શકે, રાઈટ? So 1 glycerol has 3 fatty acid molecules. Question 4. Which of the following is least likely to be involved in stabilizing the 3D folding of most protein? આમાંથી કયા એવો આન્સર છે, કયો એવો ઓપ્શન છે કે જે બહુ ઓછું લાઇકલી છે, મતલબ ઓલમોસ્ટ પોસિબલ નથી, તો બહુ ઓછું પોસિબલ છે? શેના માટે? તો કે 3D સ્ટ્રક્ચર બનાવવા માટે પ્રોટીનનું. ઓકે, કયો એવો ઓપ્શન છે? ઓપ્શન એ હાઇડ્રોજન બોન્ડ, ઓપ્શન બી ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ઇન્ટરેક્શન, ઓપ્શન સી હાઇડ્રોફોબિક ઇન્ટરેક્શન,
અને ઓપ્શન ડી એસ્ટર બોન્ડ. ચાલો this is like a very simple question, right? અગર તમે થોડું વાંચશો એમના ટેક્સ્ટ બુક બી વાંચી હશે તો you will be able to answer this. The answer is D, એસ્ટર બોન્ડ. હાઇડ્રોજન બોન્ડ જે છે સેકન્ડરી સ્ટ્રક્ચર બનાવવામાં આલ્ફા હિલેક્સ બીટા શીટ બનાવવામાં ઇન્વોલ્વ હોય છે. એના અલાવા બી 3D સ્ટ્રક્ચર જ્યારે બનાવવું હોય ત્યારે હાઇડ્રોજન બોન્ડ અમુક જગ્યાએ બને છે. ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ઇન્ટરેક્શન એટલે કે એસિડિક અમીનો એસિડ હોય જેની પાસે COO માઇનસ હોય એ ઇન્ટરેક્ટ કરે કોની સાથે તો કે બેઝિક અમીનો એસિડ સાથે જેની પાસે NH3+ હોય. તો આવા ઇન્ટરેક્શન જે છે એને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ઇન્ટરેક્શન. હાઇડ્રોફોબિક ઇન્ટરેક્શન એટલે જે નોન પોલાર હોય અધ્રુવીય હોય, રાઈટ? તો એવા નોન પોલાર અમીનો એસિડની વચ્ચે ઇન્ટરેક્શન જે થશે વાન્ડરવાલ ઇન્ટરેક્શન જેને કહેવાય, રાઈટ? એ બોન્ડ નથી હોતો, એ ખાલી ઇન્ટરેક્શન છે. તો ઇટ ઇઝ નોન એઝ હાઇડ્રોફોબિક ઇન્ટરેક્શન. તો આ બધું 3D સ્ટ્રક્ચરમાં હોય છે. સ્પેશિયલી હાઇડ્રોફોબિક ઇન્ટરેક્શન જે છે એ પ્રોટીનની અંદરના તરફ એનો જે સૌથી કોરનો ભાગ હશે ને, સૌથી અંદરનો ભાગ, એમાં બધા આવા નોન પોલાર અમીનો એસિડને ભરી દીધા હશે. ઓકે, અને બહારની તરફ તો બધે પોલાર અમીનો એસિડ જ પ્રેઝન્ટ હશે. ક્લિયર? તો this is the answer. Next question. Which of the following describes the given graph? ગ્રાફ જોઈ લો એકવાર. તમારી સ્થાયી શક્તિ, પોટેન્શિયલ એનર્જી વર્સેસ રિએક્શન, પ્રક્રિયાનું જે બી રિએક્શન છે એનું આખું ગ્રાફ આપ્યું છે. You can see substrate, right? Wait, let me show here. Here you are able to see substrate. You are able to see product. સબસ્ટ્રેટ માંથી પ્રોડક્ટ બને છે. આ ગ્રાફ બી આપણે ભણેલા છીએ, રાઈટ? અને એક્ટિવેશન એનર્જી કહેવાય. ક્લિયર? નાઉ લેટ્સ સી ધ ઓપ્શન્સ. ઓપ્શન A, endothermic reaction with energy A in presence of enzyme and B in absence of enzyme. આ A એટલે એક્ટિવેશન એનર્જી છે. ઓકે, અને એ એવું કહે છે કે આ એન્ડોથર્મિક રિએક્શનનું એક આપેલો છે ગ્રાફ. A જે છે એ એન્ઝાઇમની પ્રેઝન્સમાં અને B એન્ઝાઇમની એબ્સન્સમાં. ઓપ્શન B, exothermic reaction with energy A in presence of enzyme and energy B in absence of enzyme. So that is the correct answer. The answer is B. Okay, તમે C અને D બી ખાલી વાંચી લેજો. But sometimes it so happens કે તમે આમ વાંચતા હોય ને તમને એક એવું મળી જાય કે જે પરફેક્ટ હોય, right? So here this is the case કે exothermic reaction છે. શું કામ? સબસ્ટ્રેટની એનર્જી પ્રોડક્ટ કરતા ઊંચી છે, વધારે છે. ઓકે, એન્ડ તમે A જુઓ તો A is activation energy in presence of enzyme. એન્ઝાઇમ એક્ટિવેશન એનર્જી ઘટાડવાનું કામ કરે, રાઈટ? એન્ડ B in absence of enzyme. B જે છે એ એન્ઝાઇમના વિના જ્યારે થશે રિએક્શન ત્યારે એક્ટિવેશન એનર્જી એટલી બધી હશે, રાઈટ? So that is how this graph can be described. Next question is identify the structure. આ સ્ટ્રક્ચર આપેલું છે, આઈડેન્ટિફાઈ કરો. So I'll make it a little simpler to you. You'll go by the option one by one. A option એવું કહે છે કે આ એડિનાઇલિક એસિડ છે. તમને ઓલો ટેબલ યાદ હોય તો એડિનાઇલિક એસિડ નો મતલબ થાય કે એક રાઇબોઝ શુગર, ઓકે, એની સાથે અટેચ્ડ એડિનોસિન બેઝ અને ફોસ્ફેટ, આ બધું હોય એક સાથે, એક ન્યુક્લિયોટાઇડ, તો એને તમે એડિનાઇલિક એસિડ કહી શકો. આમાં તમને એવું કઈ દેખાય છે? શુગર નથી, નથી ફોસ્ફેટ. So it is not adenylate acid. Let's talk about cholesterol. કોલેસ્ટેરોલમાં તમને યાદ હોય તો 3 અલગ અલગ રિંગ હતી, એકદમ કોમ્પ્લિકેટેડ સ્ટ્રક્ચર હતું, 27 કાર્બનનું બનેલું હતું. આ એવું દેખાય છે? નહીં, રાઈટ? So this is not cholesterol. Then option B અથવા D, કેમ કે આ હેટ્રોસાયક્લિક રિંગ છે એટલે કે નાઇટ્રોજન અને કાર્બન બેયથી બનેલી રિંગ છે. એનો મતલબ કે આ ઓબ્વિયસલી એકાદું નાઇટ્રોજન બેઝ છે. યુરાસિલ છે કે એડિનોસિન કેમ કેવી રીતના ગોતશો? રાઈટ. સો એડિનાઇન જે છે એ ન્યુક્લિક નાઇટ્રોજન બેઝ છે, પણ એડિનોસિન
જે છે એ ન્યુક્લિયોસાઇડ છે. એનો મતલબ એડિનાઇન પ્લસ શુગર એટલે એડિનોસિન અને પ્લસ ફોસ્ફેટ એડ કરો તો એને તમે એડિનોસિન મોનોફોસ્ફેટ, ડાયફોસ્ફેટ, ટ્રાઇફોસ્ફેટ અથવા તો એડિનાઇલિક એસિડ એવું કહેવાય. કરેક્ટ? ત્યાં ચલો એડિનાઇન પણ હોત તો આઈ હેડ ટોલ્ડ યુ ટુ રિમેમ્બર કે A અને G, એડિનાઇન અને ગ્વાનાઇન, આ બે પ્યુરિન છે. રાઈટ? જેનું નામ નાનું પ્યુરિન, એનું સ્ટ્રક્ચર મોટું છે બેરિન. પણ જે નામ બોલવામાં લાંબુ પડે પિરિમિડિન, એનું સ્ટ્રક્ચરમાં એક જ રિંગ છે. ઓકે, તો પિરિમિડિનમાં આવે છે તમારું A, C અને U. ક્લિયર? A, T ને U, સોરી. C, oh my god. C, સાઇટોસિન, થાઇમિન અને યુરાસિલ. ઓકે, થાઇમિન અને યુરાસિલ ના સ્ટ્રક્ચર બહુ સેમ હોય છે. We have discussed. A અને G, adenine and guanine will come in the purine અને pyrimidine માં આવે છે uracil, thymine અને UT અને cytosine. Oh my god. હા, ચાલો. થાય મારાથી બી કોક વાર આવી ભૂલ થાય. Okay, so this is the structure of uracil. Fine, એમાં બે ketone group આવેલા હોય છે, બે carbonyl carbon આવેલા હોય છે. And if you want to make a thymine out of this, તો તમારે શું કરવાનું? ખાલી અહીંયા 5th carbon ઉપર એક CH3 લગાડી દો, એક methyl group લગાડી દો. So this gives you T. Clear? That is the only difference. આ યાદ રાખજો. Thymine is the only nitrogen base with a methyl group. Fine. Okay. Sorry, છોકરાઓ. ચાલો. Anyway, let us start with the next question. Assertion reason type. Assertion એવું કે છે કે carbohydrates અરે યાર જાઓ are more suitable for production of energy over proteins and fats. એટલે કે કાર્બોહાઈડ્રેટ જે છે એ એનર્જી પ્રોડક્શન માટે વધારે સારા છે પ્રોટીન અથવા ફેટ કરતા. એનું રીઝન એવું કે છે કે કાર્બોહાઈડ્રેટ જે છે are stored as glycogen in tissue and mobilized as soon as needed. એટલે ગ્લાયકોજનના ફોર્મમાં એ પેશીઓની અંદર સંગ્રહ કરવામાં આવે છે અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે એને મોબિલાઇઝ કરી દેવામાં આવે. The answer for this is B. I think. Yeah. Both are true. B સાચા જ છે. ગ્લાયકોજનના ફોર્મમાં જ સ્ટોર કરવામાં આવે છે, જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે તમને દેવામાં પણ આવે છે. રાઈટ? જ્યારે હાઇપોગ્લાયસેમિક હોય એટલે કે બ્લડમાં ગ્લુકોઝ ઓછું હોય ત્યારે ગ્લાયકોજનમાંથી તૂટતું જશે અને ગ્લુકોઝ તમારા બ્લડની અંદર ઉમેરાતું જશે. પણ એને અને ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટને કાંઈ કનેક્શન નથી. ઓકે, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ આર મોર સુટેબલ ફોર પ્રોડક્શન ઓફ એનર્જી. યસ, પણ એનું રીઝન ગ્લાયકોજન સ્ટોરેજની સાથે કંઈ એનું રિલેશન છે નહીં. સો ધ આન્સર ઇઝ બી. Next question. Nucleotides are building blocks of nucleic acids. Each nucleotide is composite molecule of option A, base sugar phosphate, option B, base sugar hydroxyl group, option C, base sugar phosphate, N એટલે કે આખે ત્રણેય જે છે N times repeat થાય છે, and option D is sugar and phosphate. The correct answer for this is A, base sugar and phosphate. Clear? ન્યુક્લિયોટાઇડ પૂછ્યું છે, ન્યુક્લિક એસિડ પૂછ્યું હોત તો આ બેઝ સુગર ફોસ્ફેટ વાળું n નંબર ઓફ ટાઈમ તમે કહી શકો. બટ ન્યુક્લિયોટાઇડ જે છે ઇઝ મેડ ઓફ બેઝ સુગર એન્ડ ફોસ્ફેટ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Which of the following compounds can form a Zwitter ion? માંથી કયા કમ્પાઉન્ડ, કયું સંયોજન Zwitter ion બનાવી શકાય છે? ઓપ્શન A, aniline. So આમાં બી એવું થયું પાછું કે you might not have studied chemistry અહીંયા સુધી till now. Okay, but I'll tell you aniline શું હોય તો બેન્ઝીન ની રિંગ યાદ છે? એવી બેન્ઝીન રિંગ બનાવવાની અને એની ઉપર એક NH2 ગ્રુપ અટેચ કરી દેવાનું. ફાઇન, એ એનિલિન છે. પછી ગ્લાયસીન, બેન્ઝોઇક એસિડ એટલે
બેન્ઝીનની ઉપર COO માઇનસ એટલે કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ ગ્રુપ અટેચ કરી દેવાનું, એ બેન્ઝોઇક એસિડ. ફાઇન. અને એસિટિનલાઇડ જે છે એમાં બેન્ઝીન રિંગ ઉપર CONH એવું ગ્રુપ આવેલું હોય છે. ફાઇન. તો ઇવન વિધાઉટ નોઈંગ કે આ બીજું શું છે, તમને એટલું તો યાદ હોવું જોઈએ કે જ્યારે આપણે અમીનો એસિડની વાત કરી હતી ત્યારે વી ટોક્ડ અબાઉટ ઝ્વિટર આયન, રાઈટ? તો ઝ્વિટર આયન જે છે are all the amino acids. Come because they have carboxylic acid group which is plus charge, positive charge, and they also have minus charge, carboxylic acid COO minus, and they have NH3 plus, so you also have a plus charge, right? તો જે મોલેક્યુલ ઉપર પ્લસ અને માઇનસ બે ચાર્જ સાથે જોવા મળતા હોય એને ઝ્વિટર આયન કહેવાય. તો બધા અમીનો એસિડ જે છે are all ઝ્વિટર આયન્સ. આમાં ઓપ્શનમાં ગ્લાયસીન એક જ એવું છે which is a ઝ્વિટર ion because it is an amino acid. The difference between amylose and amylopectin is, આમાં શું difference છે બે વચ્ચે? So without seeing the option, I'll tell you. Amylose and amylopectin જે છે are nothing but they are polymers of alpha glucose. મેં કીધું હતું ને alpha beta આવશે, એ યાદ રાખજો. ઓકે, alpha glucose થી બનેલું હોય છે. Amylose જે છે is unbranched, અશાખિત છે. એક સાથે સીધું એક શૃંખલા બને છે. એની અંદર આ શૃંખલાની અંદર ફર્સ્ટ જે શુગર હશે પહેલી શુગરનું ફર્સ્ટ કાર્બન અને સેકન્ડ શુગરનું ફોર્થ કાર્બન આ બેની વચ્ચે બંધ બને છે એટલે એને alpha 1,4 ગ્લાયકોસિડિક બોન્ડ કહેવાય. અમાઇલોપેક્ટિન જે છે એ શાખિત છે, એમાં બ્રાન્ચેસ છે અને એ કયા બંધથી બને છે તો કે alpha 1,6 લિંકેજ. ઓકે, alpha 1,6 બોન્ડ થી alpha કેમ કે alpha ગ્લુકોઝ છે અને પેલા અને છઠ્ઠા કાર્બન વચ્ચે બોન્ડ બને છે. ઓકે, તો આ શાખિત અમાઇલોપેક્ટિન અને અમાઇલોસ વચ્ચે શું ફેર છે? તો અમાઇલોપેક્ટિન has 1,4 as well as 1,6 alpha linkage. અમાઇલોસ માં ખાલી 1,4 જ હોય છે. ક્લિયર? Okay. The two functional group characteristic of sugars are, એવા બે functional group કે જે સુગરના સ્પેશિયલ હોય, કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય, એની પ્રોપર્ટી હોય. ઓપ્શન A હાઇડ્રોક્સિલ એન્ડ મિથાઇલ, ઓપ્શન B કાર્બોનિલ એન્ડ હાઇડ્રોક્સિલ, ઓપ્શન C કાર્બોનિલ એન્ડ ફોસ્ફેટ, ઓપ્શન D કાર્બોનિલ એન્ડ મિથાઇલ. So the correct option, yes everyone, is B, કાર્બોનિલ એન્ડ હાઇડ્રોક્સિલ. આપણે જ્યાં બી લખતા હશું ત્યાં કાર્બોનિલ કાર્બન એટલે C ડબલ બોન્ડ O, આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન કાર્બન ને કાર્બોનિલ કાર્બન કહેવાય, રાઈટ? તો કાર્બોનિલ ફંક્શનલ ગ્રુપ અને બધી જગ્યાએ OH 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 એવું લખ્યું છે ને, તો OH is હાઇડ્રોક્સિલ ગ્રુપ. તો આ બે વસ્તુ શુગર માટે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. મિથાઇલ અને ફોસ્ફેટ તો બહુ રેરલી શુગરમાં જોવા મળે, ઓકે, એઝ ફંક્શનલ ગ્રુપ. So the answer is carbonyl and hydroxyl. Select the correct match. આમાં બી પાછું એવું જ છે કે you have not studied other chapter, but જે તમે ભણ્યા છો એમાંથી you will be able to answer કે આમાં correct match is A. આપણે enzyme વખતે વાત કરી હતી કે all enzymes are proteins, but some enzymes are also nucleic acid, RNA ના બનેલા હોય છે. એને કહેવાય છે રાઇબોઝાઇમ. So the option is A, ribozyme. How many chains are there in one hemoglobin? Hemoglobin એટલે HB લખાશે. In one hemoglobin molecule. So you have option A 2 alpha 2 beta, option B 4 alpha, option C 4 beta, option D 1 alpha 3 beta. So the answer to this is 2 alpha 2 beta. યાદ રાખો, આપણે જ્યારે ચતુર્થક સંરચના quaternary structure ભણ્યા હતા પ્રોટીનનું, ત્યારે we had studied with an example of hemoglobin, right? That is all, students, and we finish our first chapter which was biomolecules. Yay! Chalo. Okay, next time I'll see you with another chapter which is photosynthesis. આપણે ફોટોસિન્થેસિસ પ્રકાશ સંશ્લેષણથી એટલે શરૂ કરીશું
કે હમણાં જ તમે ભણ્યા હોય ને શુગરની અલગ અલગ શું કહેવાય સ્ટ્રક્ચર્સ ભણ્યા હોય, એની મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા ભણ્યા હોય, તો થોડું તમને સમજવામાં ઈઝી પડશે. ઓકે, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો સમથિંગ ન્યૂ, કંઈક નવું બી છે. તમને થોડું આના પહેલાના સ્ટાન્ડર્ડ્સમાં ભણેલા હશો, પણ એના અલાવા ઘણું બધું નવું જાણવા બી મળશે. હા, થોડુંક કોમ્પ્લિકેટેડ છે, પણ એટલે જ તો આપણે પહેલા કરીએ છીએ કે તમે જેટલી વાર હવે રિવાઇઝ થશે, જેટલું અઘરું હોય, આમ થોડું સમજવું પડે એવું હોય, એ પહેલા જ કમ્પ્લીટ કરી લ્યો, તો યુ હેવ અ રિલેક્સ્ડ માઇન્ડ લેટર. કે તમે એને એટલી વાર રિપીટ કર્યું હશે ટેસ્ટમાં, એટલી વાર તમે વાંચ્યું હશે કે યુ વિલ બી એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ મચ બેટર. Okay, so we'll start with photosynthesis next time.